நமது ஜெபம் டிவியில் ഉയരുള്ള ക്രിസ്തുവൈ വെളിപ്പെടുത്തുതൽ. ആ ശൂന്യമായ ഭൂമിയെ കണ്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ പിതാവ് ആഗ്രഹിച്ചോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വചനത്തെ ഉപയോഗിച്ചോ അതുപോലെ അവിടെ എല്ലാം സംഭവിച്ചു. സകലത്തെയും തന്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ താങ്ങുന്നു എന്നാണ്. Christ Generation Ministries presents Revealing the Living Christ every Saturday at 8 p.m. Don't miss it on Jebam TV. ഷലോം. ഷലോം. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ TV പ്രേക്ഷകർക്കും ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. எங்களுடைய எல்லா டிவி நேயர்களுக்கும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நாமத்திലുള്ള അൻപിൻ വാഴ്ത്തുക്കളെ தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ഞങ്ങളുടെ വചനം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമാകുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. எங்களுடைய வார்த்தை உங்களுக்கு மிக ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது என்று அறிவதில் எங்களுக்கு மிக மகிழ்ச்சி. ആ വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായാൽ മാത്രം പോരാ, ആ വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവനായി മാറണം. ആ വചനം ക്രിസ്തുവായി നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുകയും വേണം. அந்த வார்த்தை உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தால் போதாது, அந்த வார்த்தையானது உங்களுக்கு ஜீவனாக மாறி அந்த வார்த்தையில் இருக்கிற கிறிஸ்துவானவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்பட வேண்டும். ദൈവം തന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വചനത്താലാണ് സകലത്തെ ഉളവാക്കിയത്. கர்த்தர் தம்முடைய வாயில் நின்று புறப்பட்டதான வார்த்தை வழியாகத்தான் சகலவற்றையும் உருவாக்கினார். സകലത്തെയും താങ്ങി നിർത്തുന്നത് തന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാലാണ്. സകലവற்றைയും അവർ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് തമ്മുடைய വല്ലമയുള്ള വാർത്തയിനാലേ. നമുക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന നമ്മുടെ രക്ഷകൻ വചനം ജഡമായി തീർന്നവനാണ്. நமக்காக இறங்கி வந்த நம்முடைய രക്ഷകர் അവർ വാർத்தை മാംസமாக മാറിനവർ. നമ്മളെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താലാണ്. നമ്മை மறுபடியும் பிறப்பித்திருக்கிறது ജീവനുള്ള ദൈവ വാർത്തയിനാലേ. സകലത്തെ ഉളവാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം. സകലവற்றைയും ഉരുവാക്ക വല്ലമയുള്ളതുதான் ദൈവനുடைய വാർത്ത. ആ ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വചനം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പുതിയത് ഉരുവാകുന്നത്, നമ്മളിൽ രൂപാന്തരങ്ങൾ വരുന്നതും നമ്മളിൽ അസാധാരണമായ മഹത്വം വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. அந்த ஜீவனுள்ள வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சகலவும் உருவாகி ஆமென் தேவனுடைய மகிமையானது நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்பட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை മാറ്റத்துக்குள் வருகிறது. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പിശാചും വചനത്താലാണ്, അവന്റെ ശബ്ദം അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വചനത്താലാണ് നമ്മളെ തെറ്റിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. இது போலவே சாத்தானும் தன்னுடைய வாயில் இருக்கிற வார்த்தை வழியாகத்தான் நம்மை பல நேரத்திலும் வஞ்சிக்க முயற்சிக்கிறார். മരുഭൂമിയിൽ യേശുവിനെ പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ വചനം കൊണ്ടാണ് പിശാച് യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത്. വനാന്തരത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുவை சோதித்த போது வார்த்தையினால தான் பிசாசானவன் அவரை சோதிக்கிறார். അപ്പോൾ വചനം നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിശാചിന്റെ പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാനും നമ്മൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടുവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. அப்போ மெய்யாக ஜீவ வார்த்தைகளை நாம் ஆராய்ந்து சோதிக்காவிட்டால் அவனுடைய வார்த்தைகளினாலே ஏமாற்றப்பட்டு விட வஞ்சிக்கப்பட வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. വചനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദൈവത്തിന്റെ സത്യമാണ്. വാർத்தை என்று சொல்வது தேவனுடைய சத்தியம். എന്നാൽ പിശാച് എപ്പോഴും ഹാഫ് ട്രൂത്ത്, പകുതി സത്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് അതിനകത്ത് വഞ്ചിക്കുവാൻ ഇടയാക്കി തീർക്കും. ஆனால் பிசாசானவன் பாதி சத்தியத்தை நம்மிடத்தில் சொல்லி நம்மை ஏமாற்றி விட முயற்சிப்பான். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുക്കുക. വചനമാകുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ അധികമായി സ്വീകരിക്കുവാനും അതിനെ വെളിപ്പെടുത്തുവാനും നിങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ஆதலால் ஆமென் தேவ வார்த்தைக்கு நீங்க முக்கியத்தை கொடுத்து ஆமென் அந்த வார்த்தையில் இருக்கிற ஜீவனினால் பிழைக்க கற்றுக்கொள்ள. ദൈവ വചനത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. தெய்வ வார்த்தையால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തെ മുഴുവൻ മാറ്റി അതിനെ അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റാൻ ദൈവ വചനത്തിന് കഴിയും. உங்களுடைய இப்பொழுது இருக்கிறதான சூழ்நிலைகளை பரிபூர்ணமாக மாற்றி அதை ஆசீர்வாதமாக மாற்ற தேவ வார்த்தைக்கு முடியும். വചനം ദൈവമാകുന്നു. ஏனென்றால் வார்த்தை தேவனாய் இருக்கிறார். വചനം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിച്ച ക്രിസ്തു യേശുവാകുന്നു. வார்த்தை நமக்கு முன்பதாக அவதரித்த கிறிஸ்து இயேசுவாக இருக்கிறார். ആ വചനത്തിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. அந்த வார்த்தையால் அசாத்தியமானது ஒன்றுமே இல்லை. ദൈവ വചനത്തിന്റെ സമ്പത്ത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സകലത്തിലും സമ്പന്നരായിരിക്കും. தேவ வார்த்தையினுடைய செல்வம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தால் நீங்கள் சகலவற்றிலும் செல்வந்தர்களாய் இருப்பீர்கள். വചനത്തെ നിങ്ങൾ ഒരു സമ്പത്തായി സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ സകലത്തിലും നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കും. தேவ வார்த்தை ஒரு செல்வமாக பெற்றுக்கொள்ள உங்களுக்கு ஒரு மனது இருந்தால் உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய எல்லா எல்லைகளிலும் நீங்கள் செல்வந்தர்களாய் വചനത്തെ இருப்பீர்கள். നിങ്ങൾ ജീവനായി സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ജീവനുള്ളവരായി തീരും. வார்த்தையில் இருக்கிற ஜீவனை நீங்க பெற்றுக்கொள்ள கற்றுக்கொண்டால் ஒருபோதும் அழியாத தெய்வீக ஜீவனுடையவர்களாய் நீங்கள் இருப்பீர்கள். നിങ്ങൾ വചനത്തെ ഭക്ഷണമായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ക്ഷീണിച്ചു പോകത്തില്ല, മടുത്തു പോകത്തുമില്ല. நீங்க வார்த்தையை உணவு போல ஏற்றுக்கொள்ள மனதுள்ளவர்களா இருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்க ஒருபோதும் சோர்ந்து போக மாட்டீங்க.
നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ശക്തിപ്പെട്ട് ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ട് ഒരു സ്ട്രോങ് പേഴ്സണായി നിങ്ങൾക്ക് മാറുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. உங்களுக்கு ஆவியில் திடன் கொண்டு ஆவியில் பலன் கொண்டு ஒரு வல்லமையுள்ள நபராக மாற முடியும். അകത്തെ മനുഷ്യൻ സ്ട്രോങ് ആയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പിശാസിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ പിശാസിനെ ജയിക്കുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. உங்களுடைய உள்ளான மனிதன் பலவானாக மாறினால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு பிசாசுடைய தந்திரங்களை எல்லாம் மேற்கொள்ள முடியும். അകത്തെ മനുഷ്യൻ ബലപ്പെടണമെങ്കിൽ വചനം നിങ്ങൾക്ക് അധികമായി നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. உள்ளான மனுஷன் பலப்பட வேண்டுமானால் நீங்கள் அதிகமாக தேவ வார்த்தையை புசிக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. அன்பானவர்களே, பிதாவாகிய தேவன் அமேன் பாழாக ஒழுங்கின்மையா இருக்கிற பூமியை கண்டு ஒருபோதும் துக்கப்பட்டாங்க நிற்கவில்லை. പിതാവായ ദൈവം ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന ഭൂമിയെ കണ്ട് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുകയല്ലായിരുന്നു. அந்த இடத்தில் அமேன் அவர் வார்த்தையினுடைய வல்லமையை பயன்படுத்துகிறார். അവിടെ ദൈവം വചനത്തിന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിക്കുക. அமேன் எந்த இடத்தில் வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறதோ அங்கே அமேன் ஒழுங்கின்மையா இருக்கிறதெல்லாம் ஒழுங்குள்ளதாக மாறுகிறது. എവിടെയാണോ വചനത്തിന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ എല്ലാം ശൂന്യതകൾ മാറുകയാണ്. அமேன் ஹல்லேலூயா. அது மட்டுமல்ல அன்பானவர்களே, பிதாவாகிய தேவன் அமேன் அந்த ஒழுங்கின்மையாக வெறுமையாக இருக்கிற பூமியை கண்டு எதெல்லாம் தன் எப்படியெல்லாம் அமைக்க விரும்பினாரோ அதுபோல எல்லாம் வார்த்தையை கட்டளையிட்டார். ആ ശൂന്യമായ ഭൂമിയെ കണ്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ പിതാവ് ആഗ്രഹിച്ചോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വചനത്തെ ഉപയോഗിച്ചോ അതുപോലെ അവിടെ എല്ലാം സംഭവിച്ചു. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் ஒருவேளை ஒரு எல்லையில மட்டுமல்ல, உங்களுடைய வாழ்க்கையில பல எல்லைகளிலே நீங்க வெறுமையே அமேன் அதுபோல ஒழுங்கின்மையே உங்கள வாழ்க்கையில காணலாம். നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ പാഴും ശൂന്യമായ അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കാം. ஆனால் தேவ வார்த்தையினுடைய வல்லமையினால மெய்யாக அமேன் பூமியை கர்த்தர் அழகாக மாற்றினது போல உங்களுடைய வாழ்க்கையை உங்களுக்கு அழகாக மாற்ற முடியும். ഇതുപോലെ ദൈവവചനത്താൽ പാഴ്ശൂന്യമായ ഭൂമിയെ എങ്ങനെ ദൈവം മാറ്റിയോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും. അമേൻ. மெய்யாக தேவ வார்த்தையினுடைய வல்லமையானது புதிதானவைகளை சிருஷ்டிக்க வல்லமையுள்ளதாக இருக்கிறது. ദൈവവചനത്തിന് പുതിയതിനെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. அதுபோல வார்த்தை சொல்கிறது அவர் சகலவற்றையும் தம்முடைய வல்லமையுள்ள வார்த்தையினால் தாங்குகிற கர்த்தர் என்று சொல்லி സകലത്തെയും തന്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ താങ്ങുന്നു എന്നാണ്. ஆமென். அன்பானவர்களே, உங்களை தாங்கி நிறுத்த உங்களுடைய பலவீனங்களில் உங்களை தாங்கும்படியாக தேவ வார்த்தை போதுமானதாக இருக்கிறது. നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ നിങ്ങളെ താങ്ങി നിർത്തുവാൻ ദൈവവചനത്തിന് കഴിയും. உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கைகளை, உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை, உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லாவற்றையும் தாங்கி நிறுத்த வல்லமை உள்ளதுதான் தெய்வ வார்த்தை என்று சொல்வது. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നിങ്ങളെ താങ്ങി നിർത്തുവാൻ ദൈവവചനത്തിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. இந்த நாளில் தெய்வ வல்லமையினுடைய எல்லையில்லாத நன்மைகளை நீங்க அறிந்தால் நீங்க இந்த வார்த்தையோடு இருக்கிற உறவை விட்டு விட மாட்டீங்க. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിരുകളില്ലാത്ത ദൈവവചനത്തിന്റെ നന്മയെ അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വചനത്തെ വിട്ടുകളയത്തില്ല. ஆமென். வார்த்தை போதுமானதாக இருக்கிறது. വചനം നിങ്ങൾക്ക് മതിയായതാണ്. நீங்கள் வார்த்தையினுடைய வல்லமையை பயன்படுத்துறீர்கள் என்று சொன்னால் அதுக்கு அர்த்தம் பரலோக வல்லமையை நீங்க பயன்படுத்துறீங்க என்று சொல்லிதான். നിങ്ങൾ വചനത്തിന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ஆமென். உங்களுக்கு இம்மைக்குரியதான சோர்சஸை பயன்படுத்தலாம், இல்லாவிட்டால் பரலோகத்தினுடைய சோர்ஸா இருக்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி பரலோக மகிமையில வாழலாம். നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തിന്റെ സോഴ്സിനെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ല എങ്കിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ സോഴ്സായ വചനത്തെ ഉപയോഗിച്ച് സ്വർഗത്തിന്റെ മഹത്വത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാം. ஆனால் ஒரு விஷயம், நாம் இன்று காண்கிறதான எல்லாம் ஒரு நாள் அழிந்து போகும் என்று வசனம் சொல்கிறது. എന്നാൽ വചനം പറയുന്നു നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നു. ஆனால் தெய்வ வார்த்தை அது ஒருபோதும் அழியாததாக இருக்கிறது. വചനത്തിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. அப்போ அழியாத வார்த்தையினால யாரெல்லாம் கட்டப்படுகிறீர்களோ நீங்களும் அழியாத நித்திய ஜீவனை உடையவர்களாய் இருப்பீர்கள். നശിച്ചു പോകാത്ത വചനത്താൽ ആരൊക്കെ പണിയപ്പെടുന്നോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിത്യജീവനുള്ളവരായിരിക്കും. ஆமென். இந்த நாளிலிருந்து அன்பானவர்களே, உங்களுக்கு வார்த்தையோடு இருக்கிற உறவு அதிகரிக்கட்டும். ഈ നാളുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വചനത്തോടുള്ള ബന്ധം അധികമാകട്ടെ. ஆமென். வார்த்தையோடு இருக்கிற உறவு அதிகரிக்க அதிகரிக்க உங்களுடைய உள்ளான மனிதன் പിന്നെയും ബലപ്പെടാൻ ആരംഭിപ്പാൻ. നിങ്ങൾ വചനത്തോടുള്ള ബന്ധം വർദ്ധിക്കും തോറും നിങ്ങളുടെ ആ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തിപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. ஆமென். அன்பானவர்களே கவனிங்க, முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் பிசாசானவனும் பாதி சத்தியத்தினால வார்த்தையை தான் பயன்படுத்தி கொள்கிறான் என்று சொல்லி. പിശാച് പകുതി സത്യത്തെ വചനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. ஆமென். ஆனால் ஒரு விஷயத்தை நீங்க புரிந்து கொள்ளுங்க, எந்த வார்த்தையினால பிசாசானவன் இயேசு கிறிஸ்துவை சோதிக்கிறானோ அதே வார்த்தையினுடைய வல்லமையினால தான் இயேசுவானவர் அதே பிசாசை ஜெயிக்கிறார்.
ഓക്കെ, ഏതു വചനത്താലാണോ പിശാച് യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത്, അതേ വചനത്താൽ പിശാചിനെ യേശു ஜெயிக்கியா. ஆமென். அன்பானவர்களே, ஆமென். சாத்தானை ஜெயிக்கணுமா, நீங்க நிச்சயமாக வார்த்தை என்னவென்று சொல்லி அறிந்திருக்க வேண்டும். സ്നേഹമുള്ളവരെ, വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ നിങ്ങൾ അറിയും തോറും ആ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിശാചിനെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയും. ஆமென். இயேசுவானவர் ஒவ்வொரு தடவையும் ஆமென் சாத்தானுடைய ஒவ்வொரு சோதனையிலும் வார்த்தையை பேசும்போது அதற்கு மேலாக ஆமென் அவன் அந்த விஷயத்தில் எந்த காரியமும் பேசவில்லை. യേശു ക്രിസ്തു പിശാചിനോട് മറുപടിയായി ദൈവവചനത്തെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനു മേലിൽ പിശാചിന് ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ஏனென்றால் ஆமென் பிசாசானவனுக்கு தெரியும் தெய்வ வார்த்தையினுடைய வல்லமை என்னவென்று சொல்லி. കാരണം പിശാചിനറിയാം ദൈവവചനത്തിന്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന്. ஆமென். அவனுக்கு தெரியும் தேவ வார்த்தையில் எவ்வளவு சத்தியம் இருக்கிறது என்று சொல்லி. പിശാചിനറിയാം ദൈവവചനത്തിൽ എത്രത്തോളം സത്യമുണ്ടെന്ന്. அதனால் ஒவ்வொரு தடவையும் இயேசுவானவர் வார்த்தையினால் பிசாசை மேற்கொள்ளும் பொழுது அந்த விஷயத்தை அதோடு கூட அங்க விட்டு விடுவதை நாம் பார்க்கிறோம். അതുകൊണ്ട് ഓരോ തവണയും യേശു കർത്താവ് വചനത്തിൽ മറുപടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്മീതെ അവൻ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക. ஆமென். இது போல அன்பானவர்களே, நீங்கள் சோதனைக்காரனுடைய சோதனைகளை ஜெயிக்க வேண்டுமா, நீங்கள் வார்த்தையினுடைய சத்தியத்தை அறிகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். ദൈവമക്കളെ, ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷകനെ ജയിക്കണമോ, നിങ്ങൾ ആ വചനത്തിന്റെ സത്യത്തെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി. ஆமென். இந்த நாளில் வார்த்தையானது வாழ்க்கையினுடைய எல்லா எல்லைகளிலும் செயல்படுகிறதா இருக்கிறது. ഈ നാളുകളിൽ വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുകയാണ്. வார்த்தை இருந்தால் நீங்கள் நிச்சயமாகவே வென்று கொள்வீர்கள். വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ, നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജയം പ്രാപിക്കുവാൻ തുടങ്ങും. ஆமென். எத்தனை பேர் இந்த நாளில் சொல்றீங்க, வார்த்தையினால் வெல்கிறதான் ஒரு தலைமுறையாக நான் மாறுகிறேன் என்று சொல்லி. ദിവസങ്ങൾ എത്ര പേർ പറയും, വചനത്താൽ ജയിക്കുന്ന ഒരു ജനറേഷനെ ഞാൻ മാറുകയാണ്. இயேசுவானவர் பிசாசை பார்த்து சொல்கிற வார்த்தை இதுதான், மனுஷன் அப்பத்தினால் மட்டுமல்ல தேவனுடைய வாயில் நின்று புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைக்கிறான் என்று சொல்லி. യേശു പരീക്ഷകനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഓരോ വചനത്താലും ജീവിക്കുന്നത്. ஆமென். கவனிங்க, அந்த இடத்துல எடுத்து சொல்கிற வார்த்தை மனுஷன் அப்பத்தினால் மட்டுமல்ல பிழைக்கிறது என்று சொல்லி இயேசுவானவர் சொல்கிறார். ആ വചനത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചേ, മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വചനം കൊണ്ടുമാണ് ജീവിക്കുന്നത്. கவனிங்க அன்பானவர்களை, நாம் சிந்திக்கிறது இப்படிதான், மனுஷனா இருக்கிறானா, அப்படி என்றால் நிச்சயமாக ஆமென் அவனுடைய இம்மைக்குரிய தேவைகள் சந்திக்கப்பட்டு ஆமென் மானுஷிகமான அப்பம் இருந்தால் மட்டும்தான் அவனால பிழைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യനായിരുന്നാൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവന്റെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിച്ച് മാനുഷികമായ അപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവന് ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ. ஆனால் வசனம் எடுத்து சொல்கிறது, ஒரு மனுஷன் என்றால் அவனுக்கு பிழைக்க மிகவும் அவசியம் தெய்வ வார்த்தை என்று சொல்லி. വചനം പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആണെങ്കിൽ അവന് ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം അത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. இன்றைக்கு இந்த சத்தியத்தை எத்தனை தேவனுடைய பிள்ளைகள் புரிந்து கொள்றீங்க? ஆமென். நீங்கள் மனுஷர்கள் என்று சொன்னால், நாம் மனுஷர்கள் என்று சொன்னால், நாம் பிழைக்கும்படியாக பிதாவானவர் நமக்கு தந்திருக்கிறது தெய்வ வார்த்தையை தான். എന്നാൽ ഈ സത്യത്തെ ഇപ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു? നമ്മൾ മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പിതാവാം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം. ஆமென். கவனிங்க, பிழைக்கும்படியாக இம்மைக்குரியதான பல காரியங்களையும் தேடி போகிறவர்கள் தான் நாம். ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പല ആവശ്യങ്ങളും അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നവരാണ് നമ്മൾ. கேட்டா நம்ம சொல்வோம், பிழைக்கணும்ல அதனாலதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും, ജീവിക്കണ്ടേ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ஆனால் இயேசுவானவர் சொல்கிறார், அவருடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய வாயில் நின்று புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் தான் நம்மை பிழைக்க பண்ணுகிறது என்று சொல்லி. എന്നാൽ യേശു പറയുക, പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഓരോ വചനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. அன்பானவர்களே, அவருடைய வாயில் நின்று புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையை பிழைக்க வைக்கக்கூடியதான வல்லமை இருக்கிறது. ദൈവമക്കളെ, പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഓരോ വചനത്തിനും നമ്മളെ ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. அமேன். அந்த எலும்புகள் நிறைந்ததான் அந்த பள்ளத்தாக்கை பார்த்து அமேன் நாம இருந்தால் அமேன் அதை உயிர் பெற வைக்கணும் சொன்னா மானுஷிகமான ஏதாவது அமேன் சோர்ஸ் இருக்குதா என்று சொல்லிட்டு நம்ம கடைசியில சொல்லி விடுவோம், ஓ இது முடியாத காரியம் என்று சொல்லி. താഴ്വരെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ പറയും, ഓ ഇതിനെ ജീവിപ്പിക്കാൻ മാനുഷികമായിട്ട് ഒന്നും കഴിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോകും. ஆனால் மிகவும் உலர்ந்ததான் அந்த எலும்புகளை பார்த்து வார்த்தையை பேசும்படியாக கர்த்தர் ஆவியானவர் சொல்கிறார். എന്നാൽ ആ ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അസ്ഥികളെ നോക്കി വചനം പറയാനാണ് ദൈവം അവിടെ പറയുന്നത്. ஆமென். ஏன் என்று தெரியுமா? மனுஷன் பிழைப்பது வார்த்தையினாலதான்.
കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് വചനത്താലാണ്. ஆமென். நமக்கு தெரியும் அந்த இடத்தில் எசேக்கியேல் தன்னுடைய வாயின் வார்த்தைகளை புறப்பட பண்ணும் பொழுது அந்த இடத்தில் ஆமென் உலர்ந்த எலும்புகள் திரளான ஒரு சேனையாக மாறுகிறது என்று சொல்லி. അവിടെ യെഹെസ്കേൽ പ്രവാചകൻ വചനത്തെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികൾ ഒരു സൈന്യമായി എഴുന്നേൽക്കുക. ஆமென். இது என்ன எடுத்து காட்டுகிறது அன்பானவர்களே? ஒருவேளை உங்களுடைய சிச்சுவேஷன் மிகவும் உலர்ந்ததாக இருந்தாலும் சரி, தெய்வ வார்த்தைக்கு உங்களுடைய சூழ்நிலைகளை பிழைக்கத்தக்கதான தெய்வ பலன் இருக்கிறது. മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം ഏറ്റവും ഉണങ്ങിയതാണെങ്കിലും ദൈവവചനത്തിന് അതിന് ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. ஆனால் நாம் பல நேரத்திலேயும் தெய்வ வார்த்தையை அற்பமாக எண்ணிக்கொள்கிறோம். പക്ഷെ നമ്മൾ പല സമയത്തും ദൈവവചനത്തെ അല്പമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എണ്ണുന്നത്. ஆமென். நாம் சூழ்நிலைகளுக்கு மிக அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து தெய்வ வார்த்தையை நாம ஆமென் கவனிக்காம விட்டு விடுகிறோம். നമ്മൾ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു ദൈവവചനത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകും. ஆனால் தெய்வ வார்த்தைக்கு முக்கியம் கொடுக்கிற ஒரு நபருடைய வாழ்க்கையிலே ஆமென் உலர்ந்து இருக்கிற எலும்புகள் நிச்சயமாக உயிரடைய செய்யும். എന്നാൽ ദൈവവചനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികൾ പോലും ജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങും. ஆமென். இதுதான் சாராள் ஆபிரகாமினுடைய வாழ்க்கையிலும் நடக்கிறத நம்ம நிச்சயமாக பார்க்கிறோம். ഇതാണ് അബ്രഹാമിന്റെയും സാറേന്റെയും ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ஆமென். ஆபிரகாம் சாராள் இடத்திலே கர்த்தர் இறங்கி வந்து சொல்கிறார், அடுத்த ஆண்டு இந்த நேரம் நான் உங்களை சந்திக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு மகன் பிறப்பான் என்று சொல்லி. അബ്രഹാമിനെയും സാറായെയും ദൈവം സന്ദർശിച്ചിട്ട് പറയുക, അടുത്ത ആണ്ടിൽ ഞാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മകനുണ്ടായി. ஆமென். அது ஒரு வார்த்தை. அவர் தம்முடைய வாயின் வார்த்தையை அனுப்பிவிட்டு போகிறார். അതൊരു വചനമാണ്. ദൈവം തന്റെ വായിൽ നിന്ന് ആ വചനത്തെ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. கவனிங்க, அந்த வார்த்தையானது அந்த இடத்தில் உலர்ந்து இருக்கிறதான 2 சரீரங்களை உயிர்ப்பிக்கிறதை நமக்கு பார்க்கிறோம். ദൈവമക്കളെ, അത് ആ വചനം ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന 2 ശരീരത്തെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ஆமென். இது புதிய உடன்படியில நாம் விதமாக பார்க்கிறோம். சாராளுடைய கர்ப்பம் அது ஜீவனற்றதாக இருந்தும் ஆமென் ஹல்லேலூயா அவள் விசுவசித்தாள். ஆமென். நிச்சயமாக அந்த வார்த்தையினுடைய வல்லமையினால அந்த இடத்தில் ஆமென் ஒரு கரு உருவாகத்தக்கதாக அது ஜீவனுள்ளதாக மாறுச்சு என்று சொல்லி. പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും, സാറയുടെ ശരീരം നിർജീവമായിരുന്നിട്ടും ഒരു കുഞ്ഞിനെ ജന്മം കൊടുക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടായെന്ന്. ஆமென். இந்த நாளில் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க, ஒருவேளை உங்களுடைய சரீரம் உங்களுடைய சூழ்நிலைகள் ஆமென் ஜீவனற்ற சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் தெய்வ வார்த்தைக்கு உயிர்ப்பிக்கத்தக்கதான ஒரு வல்லமை இருக்கிறது என்று சொல்லி. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരം നിർജീവമായിരുന്നാലും ദൈവവചനത്തിന് അതിനെ ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ടെന്ന്? ஆமென். இந்த நாளில் கர்த்தர் ஆவியானவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்க வாஞ்சிக்கிறார். ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മറുപടിയും ജീവിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. நம்முடைய வாழ்க்கையை உயிர்ப்பிக்கும்படியாக தேவன் பயன்படுத்துகிற தம்முடைய ஆயுதம் அது வார்த்தை தான். നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഉയർപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെയാണ്. ஆமென். இந்த நாளில் இந்த தெய்வ வார்த்தையினுடைய அளவற்ற நன்மைகளை புரிந்து அந்த தெய்வ வார்த்தையோடு உறவு கொள்ள ஆரம்பிங்க. ഇന്ന് ആ ദൈവവചനത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് ആ ദൈവവചനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തെ സ്ഥാപിക്കുക. நிச்சயமாகவே உங்களுடைய வாழ்க்கைகள் மாறும். നിശ്ചയമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറുവാൻ തുടങ്ങും. യെഹെസ്കേൽ പ്രവാചകൻ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥിയോട് പറയുക, ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളെ യഹോവയുടെ വചനം കേൾപ്പിൻ. ஆமென். எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி உலர்ந்த எலும்புகளை பார்த்த விதமாக சொல்கிறார், உலர்ந்த எலும்புகளே கர்த்தருடைய வசனத்தை கேள். ജീവനില്ലാത്ത അസ്ഥികൾക്ക് എങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കും? ஜீவன் இல்லாத எலும்புகளுக்கு எவ்விதமாக தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்க முடியும்? പക്ഷെ ദൈവവചനത്തിന്റെ ശക്തി നോക്കിയേ, അസ്ഥികൾ പോലും ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അസ്ഥികൾക്ക് പോലും ആ വചനത്തെ കേൾക്കുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. ஆனால் தெய்வ வார்த்தையினுடைய வல்லமை பாருங்க, உலர்ந்து இருக்கிற எலும்புகளுக்கு கூட தெய்வ வார்த்தையை கவனிக்கத்தக்கதான வல்லமை இருக்கிறது. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അസ്ഥികളും ദൈവവചനത്തെ കേട്ട് സൗഖ്യമാകുന്ന സമയമായി ഇത് മാറാൻ പോകുക. அப்படி என்றால் உங்களுடைய எலும்புகள் கூட இந்த நேரத்தில் தெய்வ வார்த்தையை கேட்டு சுகமாகுகிற நேரம் இது. നിങ്ങൾ പറയുന്ന വചനം നിങ്ങളുടെ അസ്ഥികൾ കേൾക്കും. നിങ്ങൾ പറയുന്ന വചനം നിങ്ങളുടെ ഞരമ്പുകൾ കേൾക്കും. നിങ്ങൾ പറയുന്ന വചനം നിങ്ങളുടെ രക്തം കേട്ട് അത് സൗഖ്യമാകാൻ പോകുക. ஆமென். நீங்கள் சொல்கிறதான வார்த்தை உங்களுடைய எலும்புகள் கேட்கும். நீங்கள் சொல்கிறதான வார்த்தை உங்களுடைய நரம்புகள் கேட்கும். நீங்கள் சொல்கிறதான வார்த்தை உங்களுடைய ரத்தமும் கேட்டு அது சுகமாக உங்களுடைய மேல் வெளிப்பட போகிறது. നിർജീവമായി കിടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ശരീരം അത് കേട്ട് ജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ പോകുക. തലമുറയില്ലാത്തവരോട് ഞാൻ പറയുന്നു, ദൈവവചനത്തെ നിങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തോ, നിങ്ങൾക്ക് തലമുറ ഉണ്ടാകാൻ പോകുക. ஆமென். ஜீவன் இல்லாமல் இருக்கிற
இருக்கிறதான உங்களுடைய ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்டு அது ஜீவன் உள்ளதாக எழும்ப போகிறது. அது மட்டுமல்ல அன்பானவர்களே, தலைமுறை இல்லாதவர்கள் இந்த நேரத்தில் எங்களை கேட்டுக்கொள்ளுங்க. நீங்கள் உங்களுடைய சரீரத்தை பார்த்து ஜீவ வார்த்தைகளை அறிக்கை பண்ணுங்க. நீங்கள் நிச்சயமாக தலைமுறை நன்மைகளை காண்பீர்கள். വേർഡിലൂടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. വാർത്തൈ വഴിയാകத்தான் தேவனுடைய மகிமையை உங்களால பெற்றுக்கொள்ள முடியும். വചനത്തിലൂടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. വാർത്തൈ വഴിയാകத்தான் தேவனுடைய വല്ലமையை நம்மளால பெற்றுக்கொள்ள முடியும். വചനത്തിലൂടെയാണ് ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. വാർത്തൈ വഴിയാകத்தான் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை நம்மளால பெற்றுக்கொள்ள முடியும். നിങ്ങൾ പ്രണയിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, இன்றைக்கு அந்த வார்த்தையை நேசிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது, ഇടവിടാതെ വചനത്തെ നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, അതിനെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, ஆமென், இடைவிடாமல் தேவ வார்த்தையை நீங்கள் வாசிக்க, அந்த வார்த்தையை நீங்க தியானிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது നിങ്ങൾ ആള് മാറിയതിനെ പോലെയാകും. நீங்கள் ஆள் മാറുന്നதை പോലെ ആകുവீர்கள். നിങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. நீங்கள் உருமாற்றம் அடைவீர்கள். വചനത്തിൽ എന്തുണ്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. வார்த்தையில் எது இருக்கிறதோ அது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்பட ഇത് ஆரம்பிக்கும். വലിയ സാക്ഷ്യമായി മാറാൻ പോകും. இது பெரிதான ஒரு சாட்சியமாக மாற ബോർഡിൽ போகிறது. എന്തുണ്ടോ അത് തന്നെ നിങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. வார்த்தையில் எது இருக்கிறதோ அதுவே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்பட போகிறது. ലോകത്തിലുള്ളതല്ല സംഭവിക്കുന്നത്, உலகத்தில் இருப்பதல்ல சம்பவிப்பது, പൈശാചികമായിട്ടുള്ളതല്ല നടക്കുന്നത്, பிசாசுக்குரியதல்ல நடப்பது. വചനമാകുന്ന ക്രിസ്തുവിൽ എന്തുണ്ടോ അത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകും. வார்த்தையா இருக்கிற கிறிஸ்துவுக்குள் எது உண்டோ அதுவே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்க എത്ര പേർ போகிறது. അത് വിശ്വസിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் அதை விசுவசிக்கிறீர்கள்? ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന വചനത്തിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. இந்த நாளில் நீங்க அறிக்கை பண்ணுகிற வார்த்தையினுடைய வல்லமையானது உங்களுடைய வாழ்க்கைகளிலே வெளிப்பட போகிறது. കാണുന്ന ഒത്തിരി ജീവിതങ്ങളിൽ റിസ്റ്റോറേഷൻ നടക്കുന്നത്, நான் காண்கிறேன் ஏராளமான வாழ்க்கைகளிலே ஒரு கட்டி எழுப்புதல் நடக்கிறது. തകർന്നു പോയത്, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത്, കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയത് വചനത്താൽ അത് റിസ്റ്റോർ ആകാൻ പോകുകയാണ്. ஆமென். தகர்ந்து போனது, நஷ்டப்பட்டு போனது, கையில் இருந்து இழந்து போனது எல்லாம் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மறுபடியும் ரிஸ்டோர் ஆகிறது. രോഗികളായിട്ടുള്ളവർ ദൈവവചനത്താൽ നിങ്ങൾ സൗഖ്യമാകാൻ പോകുകയാണ്. நோயாளிகளாக இருக்கிறவர்கள் தெய்வ வார்த்தையினால் இப்பொழுதே சுகமாக போகிறீர்கள். ജീവിതം ബ്ലോക്കായി കിടക്കുന്നവർ ദൈവവചനത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ തുറന്നു വരാൻ പോകുകയാണ്. வாழ்க்கைகள் பிளாக்கா இருக்கிறது, தெய்வ வார்த்தையினுடைய வல்லமையினால உங்களுடைய எதிர்காலம் திறக்கப்படுகிறது. ദൈവവചനത്താൽ അസാധാരണമായ ബ്രേക്ക് ത്രൂ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കും. தெய்வ வார்த்தையினாலே அசாதாரணமான பிரேக் த்ரூஸ் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிறது. ഒരു രാമചന്ദ്രൻ എന്നുള്ള ഒരു പേര് കർത്താവിനോട് പറയുന്നു. ആ വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നു. ஒரு ராமச்சந்திரன் என்றதான நபருடைய பெயரை கர்த்தர் சொல்கிறார். அந்த குடும்பத்தில் பயங்கரமான விடுதலைகள் நடக்கிறது. അലിസൺ എന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് വലിയ വിടുതൽ നടക്കുന്നു. സൗഖ്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് നടക്കുന്നു. ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസുകൾ മാറുകയാണ്. அலிசன் என்றதான ஒரு குடும்பத்தில் இந்த இரவில் சில விடுதலைகள் நடக்கிறது. பொருளாதார எல்லைகளிலே விடுதலைகள் நடந்து எல்லா கிரைசிஸும் உங்களை விட்டு மாறுகிறது. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. இப்பொழுது நாங்கள் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறோம். എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം, ആ ആവശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നാട്ടെ. നിങ്ങൾ രോഗമുള്ള ഭാഗത്ത് കൈവച്ചാട്ടെ. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. இப்பொழுது நீங்கள் என்ன தேவைகள் இருக்கிறீர்களோ அந்த விண்ணப்பங்கள் உங்களுக்கு முன்பதாக கொண்டு வந்து விடுங்க. பலவீனம் உள்ளவர்கள் உங்களுடைய பலவீனம் இருக்கிற இடத்தில் உங்களுடைய கரங்களை வைத்துக் கொள்ளுங்க. நாங்கள் இப்பொழுது உங்களுக்காக ஜெபிக்க வாஞ்சிக்கிறோம். അപ്പാ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Thank you, Father. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ മഹത്വം വെളിപ്പെട്ട വചനത്തിന്റെ ജീവനപരമേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ. அப்பா இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இப்பொழுதே நாங்கள் ஒருமித்து ஜெபிக்கிறோம். அந்த வார்த்தையினுடைய வல்லமை இப்பொழுதே இறங்கட்டும். அந்த மகிமை வெளியரங்கமாகட்டும். വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണുമെന്ന ആ വചനത്തെ ഞങ്ങൾ അയച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. விசுவசித்தால் நீ தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய் என்றதான தேவ வார்த்தை இப்பொழுதே நாங்கள் அனுப்பி ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, இயேசுவின் நாமத்தில் இப்போ நாங்கள் ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்குள்ளேயும் தேவ வார்த்தையினுடைய வல்லமை கிரியை செய்வதாக. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ കുടുംബത്തിലും ദൈവവചനത്തിന്റെ ശക്തി ഇപ്പോൾ തന്നെ വെളിപ്പെടട്ടെ. സാംസൺ എന്നതാണ് കുടുംബത്തെ നീங்க தொடுவதற்காக ஸ்தோத்திரம். സാംസൺ എന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭവനത്തെ അങ്ങ് തൊടുന്നതിനായി നന്ദി. ഇരുളുകൾ വിലകി ഇങ്ങ വെളിച്ചം ഉദിപ്പதற்காக സ്തോത്രം. ഇരുൾ മാറി അവിടെ വെളിച്ചമുണ്ടാകുന്നതിനായി നന്ദി. காருண்யா എന്നதான சகோதரி, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பலதான தடைகள், உங்களுக்கு ஒன்றுக்கும் முன்னாடி போக முடியாத சூழ்நிலை, இந்த இரவு கர்த்தருடைய கரம் உங்களை தொடுகிறது. കാരുണ്യ എന്ന സഹോദരി, പല തടസ്സങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. കർത്താവ് നിന്നെ വിടുതലാക്കുക. இந்த இரவில் அவருடைய பரிசுத்த கரம் ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் தொடுகிறது. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ കരം ഓരോ ഭവനത്തെയും തൊടുന്നതിനായി നന്ദി. ஆமென். ஒழுங்கின்மையாயிருக்கிற சில குடும்ப வாழ்க்கைகள் இந்த இரவிலே தேவ வார்த்தையினுடைய வல்லமையாலே ஒழுங்குக்குள்ளே வருகிறது. ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന ഓരോ കുടുംബത്തിലും ദൈവവചനത്താൽ അതിന്റെ ശൂന്യതകൾ മാറുന്നതിനായി നന്ദി. இந்த இரவிலே கர்த்தர் ஆவியானவர் சில குடும்பங்களை தொட்டு விசேஷ விதமான சுகத்தை கட்டளையிடுகிறார். ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് ഓരോ ഭവനത്തെയും തൊട്ട് പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തെ കൊടുക്കുന്നതിനായി നന്ദി. കർത്താവെ, രോഗികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യം വെളിപ്പെടട്ടെ, സൗഖ്യം വെളിപ്പെടട്ടെ. ആമേൻ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്നവർ പോലും ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. ജയിലിനകത്ത് കിടക്കുന്നവർ അവരെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നവർ, കർത്താവിൻ്റെ കരം ചിലരെ അതിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നു. കർത്താവ് ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നു. കേസിനകത്തുനിന്ന് ചിലരെ പുറത്തെടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. ஆமென். அப்போ சில சரீரங்கள் இப்பொழுதே சுகம் வெளிப்படுவதற்காக ஸ்தோத்திரம். மருத்துவமனைகளில் இருக்கிற சில நபர்கள், அவர்களை குறித்து பாரப்பட்டு இருக்கிறவர்கள், இப்பொழுதே அவர்கள் மேல் கர்த்தருடைய சுகம் அளிக்கும் வல்லமை அசைவாடுகிறது. ஜெயிலுக்குள்ள சிறைக்குள்ள இருக்கிற சில நபர்களை குறித்து, சில குடும்பத்துக்குள்ள பாரங்கள், கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சில குடும்பத்தை, சில சிறையிருப்புகளை மாற்றி சில விடுதலைகளை அனுப்புகிறார். യേശു അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നതിനായി നന്ദി. അത്ഭുതം ചെയ്വதற்காக വിവാഹത്തിന്റെ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നു. വിവാഹം നടക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഭാരത്തിലായിരിക്കുന്ന 3 മാസത്തിനകം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതം നടക്കും. விவாகம் தடையா இருக்கிற சில நபர்கள் 3 மாதத்துக்குள்ள உங்களோட வாழ்க்கையில் சில அற்புதங்கள் நடக்கிறது. യേശുവിന്റെ കരം ഓരോരുത്തരും തൊടുന്നതിനായി, യേശുവിന്റെ കരം ഒவ்வொரு നபர்களையும் தொடுவதற்காக ஸ்தோத்திரம். സൗഖ്യമാക്കുന്നതിനായി, இவர்களை தொட்டு சுகமாக்குவதற்காக വചനത്തിന്റെ ജീവനാൽ ഇവർ നിറയട്ടെ. அந்த வார்த்தையினுடைய ஜீவனால் இவர்கள் நிரப்பப்படுவதாக. അധികം ദാഹവും സ്നേഹവും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ. அந்த வார்த்தையோடு அதிகம் தாகம் அன்பு இவர்களுக்கு உண்டாகட்டும். നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞ് ഇവരെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു. அதை சொல்லி ஆசீர்வதிக்கிறோம் യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ അധികമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്തർ ഉങ്ങളെ ഏരാളமாக ஆசீர்வதிப்பாராக.